பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகாபெரிவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் முதல் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி. குமாரன். அருணகிரிநாதர் சுப்பிரமணிய சுவாமியிடமிருந்து தமக்கு கிடைத்த அத்வைத அனுகிரகத்தையே கந்தர் அனுபூதியில் விசேஷமாக சொல்கிறார். அவர் தம்முடைய திருப்புகழ் பாட்டுக்கள் ஒவ்வொன்றையும் பெருமாளே என்கிற வார்த்தையுடனேயே முடிக்கிறார். பொதுவாக பெருமாள் என்றால் மகாவிஷ்ணுதான். ஒரு ஊரில் ஈஸ்வரன் கோயில், பெருமாள் கோயில் என்ற போது பெருமாள் கோவில் என்றால் விஷ்ணு ஆலயம்தான். சிவசக்தியின் பூர்ண தேஜஸாக இருக்கப்பட்ட சுப்பிரமணியத்தை இப்படி பெருமாளாக சொல்லச் சொல்லி அவர் முடிப்பதும் அழகாகத்தான் இருக்கிறது. தமிழ்நாட்டிலேயே பொதுவில் இவரை மகாவிஷ்ணுவுடன் சம்பந்தப்படுத்தி பேசுவது அதிகம். மருகன் என்றும் முருகனை சொல்கிறோமே, இது எதனால்? அவர் அம்பாளுக்கு சகோதரராக இருக்கிற மகாவிஷ்ணுவின் மருமகன் என்பதால் தான் மால் மருகன் என்கிறோம். மருமகன் என்றால் மாப்பிள்ளை என்று அர்த்தம். மருமக பிள்ளை என்பார்கள். பூர்வத்தில் வள்ளி தேவசேனைகள் மகாவிஷ்ணுவின் புத்திரிகள்தான். அதனால் மாமாவான விஷ்ணு முருகனுக்கு மாமனாராகவும் இருக்கிறார். சிவனுக்கு மகன், மகாவிஷ்ணுவுக்கு மருமகன் என்ற பெருமை இவருக்கே இருக்கிறது. மருகோனே என்று அருணகிரிநாதரும் சொல்வார். ஆனால் வடதேசத்தில் இந்த மாமனார் சமாச்சாரமே சுப்பிரமணியருக்கு கிட்டே வரக்கூடாது. அவர் இங்கே எந்நாளும் பிரம்மச்சாரி தெய்வம்தான். சில இடங்களில் சுப்பிரமணியர் கோவிலுக்குள் ஸ்திரீகளை அனுமதிப்பது கூட இல்லையாம். அத்தனை கடுமை. சுப்பிரமணியர் என்ற பெயரும் வடதேசத்தில் பிரசித்தி இல்லை. அங்கே அவரை கார்த்திகேய என்றே சொல்வார்கள். பரமேஸ்வரனின் கண்களில் இருந்து 6 பொறிகள் வெளிவந்து அவை சரவண பொய்கையில் தங்கி ஆறுமுகனாக உருக்கொண்டன. அப்போது கார்த்திகை பெண்கள், கிருத்திகா தேவதைகள் என்கிற 6 பேர் அவரை எடுத்து பாலூட்டினார்கள். ஆகாசத்தில் கிருத்திகா நட்சத்திரங்கள் என்று 6 கூட்டமாக இருக்கின்றனவே, இவற்றின் அதிதேவதை அவர்களே. கார்த்திகை பெண்கள் பாலூட்டி வளர்த்ததால் அவருக்கு கார்த்திகேயர் என்ற பெயர் வந்தது. தனக்கு தாயார் மாதிரி இருந்தவர்களின் பெயரை வைத்தே இப்படி அவர்களுக்கு பெருமையாக பெயர் கொண்டார். வடக்கே இந்த பெயரே வழங்குகிறது. இல்லாவிட்டால் குழந்தை என்பதை வைத்து குமாரன் என்பார்கள். குமாரசுவாமி என்று நாம் கூட சொல்கிறோம். குமரன் என்று குறுக்கி சொல்வது தமிழ் மொழி பண்பு. வடக்கே குமாரன் என்றால் சுப்பிரமணியர் தான். சிவசக்திகளின் பிள்ளை, சர்வலோக மாதா பிதாக்களின் விசேஷமான புத்திரன் இவர்தான். நாம் பிள்ளையார் என்றால் விக்னேஸ்வரரைத்தான் நினைக்கிறோம். ஆனால் வடக்கே கணேசருக்கு ஏனோ குமார சப்தத்தை காணோம். ஷண்முகரே அங்கே குமாரராக இருக்கிறார். காளிதாசன் செய்திருக்கிற காவியத்தை பார்த்தாலும் அதற்கு குமார சம்பவம் என்றே பெயர் இருக்கிறது. குமார சம்பவம் என்ற சொற்றொடர் சாக்ஷாத் வால்மீகி ராமாயணத்தில் வருகிறது. பாலகாண்டத்தில் விஸ்வாமித்ரர் ராமலக்ஷ்மணர்களுக்கு ஸ்கந்த உற்பத்தி கதையை விரிவாக சொல்கிறார். இதன் முடிவில் வால்மீகி சாதாரணமாக இந்த கதை கேட்டதற்கு இந்த பலன் என்று பலஸ்ருதி சொல்வதில்லைதான் என்றாலும்
விதிவிலக்காக சொல்கிறார். ஸ்ரீராமனிடம் விஸ்வாமித்திரரின் வசனமாக சொல்கிறார். குமார சம்பவ கதையை சொன்னேன், இது தனத்தையும் கொடுக்கும் புண்ணியத்தையும் கொடுக்கும். அப்பா காகுத்சா, இந்த லோகத்தில் ஒரு மனுஷன் கார்த்திகேயனிடம் பக்தி வைத்து விட்டால் போதும், தீர்க்க ஆயுள், புத்திர பௌத்திர சௌபாகியம் எல்லாம் அவனுக்கு கிடைத்துவிடும். முடிவிலோ ஸ்கந்தலோகத்துக்கே போய் அவருடனேயே நித்தியவாசம் செய்யலாம் என்கிறார். பாலகாண்டம் 37வது சர்க்கம், ஸ்லோகம் 31-32. இங்கே குமார சம்பவம் என்று ஆதிகவி வால்மீகி சொன்னதைத்தான் மங்களவாக்காக கொண்டு காளிதாசன் தன் காவியத்துக்கு அதே பெயரை கொடுத்தான். குமாரன் என்ற பெயரை வைத்துத்தான் கௌமார மதம் என்ற சுப்பிரமணிய உபாசனை ஏற்பட்டிருக்கிறது. ஷண்மதங்கள் என்று 6 சொல்வார்கள். கணபதியை முழுமுதற் கடவுளாக வழிபடுவது காணபத்தியம், சூரியனை முழுமுதலாக கொள்வது சௌரம், அம்பாளையே சக்தி பரம தாத்பரியமாக சொல்வது சாக்தம், சிவனை சொல்வது சைவம், விஷ்ணுவை சொல்வது வைஷ்ணவம், இன்னொன்று சுப்பிரமணியரையே பரமாத்மாவாக உபாசிப்பது. இங்கே குமார வழிபாடு என்ற பொருளில் கௌமாரம் என்றே பெயர் உண்டாகி இருக்கிறது. மேலே ஸ்கந்தலோகம் என்று வால்மீகி ராமாயணத்தில் இருந்து ஒரு வார்த்தை சொன்னேன். ஸ்கந்தன் என்பதும் சுப்பிரமணியரின் பிரக்யாதி வாய்ந்த பெயர். ஸ்கந்த என்கிற தாது ரூட்டுக்கு வெளிப்படுவது என்று அர்த்தம். மேகத்திலிருந்து மின்னல் வெளிப்படுவது போல் சிவஜோதியிலிருந்து 6 பொறிகளாக வெளிப்பட்டு தெரித்ததால் ஸ்கந்த என்ற பெயர் உண்டாயிற்று. ஸ்கந்த என்ற நாமாவை விசேஷமாக வைத்தே புராணத்துக்கு ஸ்காந்தம் என்ற பெயர் வந்திருக்கிறது. தமிழில் இதை காஞ்சிபுரத்தில் இருந்த கச்சியப்ப சிவாச்சாரியார் கந்த புராணம் என்று செய்திருக்கிறார். ஸ்கந்தன் தமிழில் கந்தனாகிறான். இருந்தாலும் தமிழ்நாட்டில் மருமகனாக சிறப்பு பெற்றிருப்பவன் வடதேசத்தில் மகனாகவே குமாரனாகவே விசேஷிக்கப்படுகிறான். சகல ஜீவராசிகளும் ஆதி தம்பதியின் குழந்தைகளாயிருக்க பிள்ளை என்றால் இவன்தான் என்று சொல்லும்படியாக முருகனுக்கு இருக்கிற மகிமை என்னவென்று பார்ப்போம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. எல்லாம் வல்ல இறையொருளாலும் குருவருளாலும் நாம் அபிராமி அந்தாதியையும் லலிதா சகஸ்ரநாமத்தையும் இணைத்து எப்படி இரண்டிலும் அம்பாளுடைய திருநாமங்கள் கையாளப்பட்டிருக்கின்றன அபிராமி பட்டரால் என்பதை பார்த்து கொண்டு வருகிறோம். இப்பொழுது நம்ம 14வது 15வது பாடல்களை சேர்த்து ரசிக்கப் போகிறோம். வந்திப்பவர் உன்னை வானவர் தானவர் ஆனவர்கள் சிந்திப்பவர் நற்றிசை முகர் நாரணர் சிந்தையுள்ளே பந்திப்பவர் அழியா பரமானந்தர் பாரில் உன்னை சந்திப்பவர்க்கு எளிதாம் எம்பிராட்டினின் தன்னழியே. தன்னழிக்கென்று முன்னே பல கோடி தவங்கள் செய்வார் மண்ணளிக்கும் செல்வமோ பெறுவார் மதிவானவர்த்தம் விண்ணளிக்கும் செல்வமும் அழியா முக்தி வீடும் அன்றோ பண்ணளிக்கும் சொற்பரிமள யாமலை பைங்கிளியே. வந்திப்பவர் உன்னை வானவர்
தானவர் ஆனவர்கள். சிந்திப்பவர் நற்றிசைமுகர் நாரணர். சிந்தையுள்ளே பந்திப்பவர் அழியா பரமானந்தர். பாரில் உன்னை சந்திப்பவர்க்கு எளிதாம் எம்பிராட்டி நின் தன்னழியே. தன்னழிக்கு என்று முன்னே பல கோடி தவங்கள் செய்வார். மண்ணளிக்கும் செல்வமோ பெறுவார். மதிவானவர்த்தம் விண் அளிக்கும் செல்வமும் அழியா முக்தி வீடும் அன்றோ. பண்ணளிக்கும் சொற்பரிமளை யாமலை பைங்கிளியே. பைங்கிளியே, பசுமையான கிளி போன்று இருக்கக்கூடியவளே. கிளி கொஞ்சறதுன்னு சொல்றோம் இல்லையா, அழகுக்கு கிளிய சொல்றோமோ இல்லையா, மயில சொல்ற மாதிரி அந்த கிளி எப்படி அழகா இருக்கோ அது மாதிரி சிவந்த மூக்கோட பச்சை வர்ணத்தோட எப்படி இருக்கோ அது மாதிரி அம்பாளும் ரொம்ப அழகா இருக்கா. அவளை கிளியேன்னு கூப்பிடுறார். கூப்பிட்டு சொல்றார், வந்திப்பவர் உன்னை வந்திப்பவர், உன்னை வணங்குறவாள்லாம் யாரு அப்படின்னு கேட்டா, எப்பேற்பட்ட பெரிய பெரிய ஆள்லாம் சொல்றோம். அவர் எவ்வளவு பெரிய ஆள் தெரியுமா, எப்பேற்பட்டவாள்லாம் வந்து அவர் காலடியில விழறான்னு சொல்றோமோ இல்லையோ, அது மாதிரி இங்க உன்னை வந்திப்பவர் வானவர் தானவர் ஆனவர்கள். தானவர் தானவர்னு சொல்லக்கூடாது, வானவர்னு விண்ணுலகத்தில் இருக்கக்கூடிய தேவர்கள். தானவர்கள்னா தனுவுக்கு பிறந்தவர்கள். கஷ்யப்பருக்கு 3 மனைவிகள் சொல்வா. ஒன்னு ஆதித்தி, அவளுக்கு பிறந்தவர்கள்லாம் ஆதித்யர்கள், அவர்கள்லாம் தேவர்கள். தித்தி, அவளுக்கு பிறந்தவர்கள்லாம் தைத்தியர்கள், அவர்கள் ஒரு விதமான அசுரர்கள். தனு ஒரு மனைவி, அவளுக்கு பிறந்தவர்கள்லாம் தானவர்கள். சூரபத்மன்லாம் தானவர்னு சொல்லுவா. அதுக்கப்புறம் ஆனவர்கள். ஆனவர்கள் இது போன்ற இன்னும் மற்றவர்கள் யாரு, இன்னும் அது தவிர மற்றவர்கள் யாருன்னு இவர்கள் ஆவார்கள். இதோட மக்கள் மனிதர்களும் ஆவார்கள். மாணவர்கள் அப்படின்னு கூட வச்சுக்கலாம். வானவர் தானவர் மாணவர் அப்படின்றதுக்கு போல வானவர் தானவர் ஆனவர்கள் இது போன்றவர்கள். சிந்திப்பவர் நற்றிசைமுகர் நாரணர். சிந்திப்பவர் உன்னை எப்போதும் மனதை நினைத்து ஆராதித்து வணங்கி வருபவர் யாருன்னா நற்றிசைமுகர். நற்றிசைனே திசைகள் 4ன்னு சொல்லுவோம். அந்த 4 திசைகளையும் நோக்கி இருக்கக்கூடிய 4 முகங்களை உடைய பிரம்மா நான்முகர், நற்றிசைமுகர், நாரணர். அதுக்கப்புறம் மகாவிஷ்ணுவும் தன்னுடைய தங்கை இல்லையா, அழகுக்கு ஒவ்வாத வல்லியாக இருக்கக்கூடிய தன்னுடைய தங்கை எல்லா விதமான சக்தியும் பொருந்தியவளாக இருக்கிறாள். தனது அம்சமாகவே தன்னில் பாதியாக இருக்கிறாள். அப்பேற்பட்ட அம்பிகையே அவரும் நினைச்சு பெருமைப்படுறாராம். அது மாத்திரம் இல்லாத சிந்தையுள்ளே பந்திப்பவர், தன்னுடைய மனசுக்குள்ள எப்போதும் அப்படி மனசுல நினைச்சு அன்புனால கட்டி இன்பம் அடையறாராம். எப்போ நினைச்சு யாரு அப்படி அடைய முடியும்? அவருடைய பத்தி தானே அடைய முடியும் இல்லையா? அப்பேற்பட்ட பத்தியாக பழக்கூடிய பார்வதி அம்பாளுடைய பத்தியாக இருக்கக்கூடிய பரமேஸ்வரனானவள் தன்னுடைய அன்பினால் அவளை இருக கட்டி தன் மனதுக்குள்ளே வைத்து எப்போதும் ஆனந்தப்பட்டு கொண்டிருக்கிறாளாம். இப்படி ஆனந்தப்பட்டு இருக்கக்கூடிய அழியாத பரமானந்த ஸ்வரூபியாக அந்த சிவபெருமான் இருந்து கொண்டிருக்கிறார். பந்திப்பவர் சிந்தையுள்ளே பந்திப்பவர் அழியா பரமானந்தர். அழியாத பரமானந்தர், அவர் என்றும் அழிவில்லாதவர், பரம ஆனந்த ஸ்வரூபியாக இருக்கக்கூடியவர், எப்பொழுதும் அழியாத ஆனந்த ஸ்வரூபியாக இருக்கக்கூடியவர். இப்படி எடுத்துக்கலாம். அப்படி பாரில் உன்னை சந்திப்பவருக்கு, இப்படிப்பட்ட உன்னை இந்த உலகத்துல தரிசிப்பவர்களுக்கு எளிது. எது எளிது? கஷ்டமே கிடையாது, ரொம்ப சுலபமா கிடைக்கும். என்ன கிடைக்கும்? ரொம்ப லகுவாக சித்திக்கிறது. என்ன அப்படின்னா, எம்பிராட்டி, ஏ தலைவியே, என்னுடைய தலைவியே, நின் தன்னழியே, உன்னுடைய குளிர்ந்த திருவருள் இருக்கிறது, அது உன்னை வணங்கக்கூடிய மக்களுக்கு அதி சுலபமாக கஷ்டமே படாத துன்பமே படாத உடனே கிடைச்சுடுறது. நீ எப்படிப்பட்டவ தெரியுமோ? நீ பண் அளிக்கும் சொல் பரிமள யாமலை பைங்கிளியே. உன்னுடைய பேச்சு இனிமையானதாக இருக்கலாம். வினிர்பட்சித கச்சப்பின்னு கூட நாமாவளி வருது லலிதா சஹஸ்ரநாமத்துல, சௌந்தரிய லகர்ல வருது. அதுல என்ன சொல்றா அப்படின்னாக்கா, அம்பாள் அப்படி ராஜராஜேஸ்வரியா உட்கார்ந்து இருக்கிற போது சச்சாமர ரமாவாணி சவ்ய தட்சிண சேவிதான் லலிதா சஹஸ்ரநாமம் சொன்ன மாதிரி லக்ஷ்மியும் சரஸ்வதி 2 பக்கமும் சாமரம் போட்டு இருக்காளாம். இன்னொரு சமயத்துல சரஸ்வதி தேவியானவள் கச்சப்பிங்கிற வீணை எடுத்து வாசிக்கிறாளாம். ரொம்ப அருமையா வீணை வாசிக்கும் போது அம்பாள் சபாஷ் பேஷ் அப்படிங்கிறாளாம். அந்த பேஷ்ன்னு சொன்னது அவ்வளவு இனிமையா இருந்ததான் இப்ப வாசிச்சதை விட. உடனே அம்பாள் வீணையை மூடி வச்சுட்டாளாம். சரஸ்வதி தேவியானவள் வீணையை மூடி வச்சுட்டாளாம். ஏன்னா அம்பாளுடைய குரல் இனிமைக்கு முன்னாடி தன்னுடைய வீணையினுடைய நாதம் ஒண்ணுமே இல்லைன்னு. அப்படி கேட்பதற்கு இனிமையாக விருந்து போல், இன்னிசை விருந்து போல் இருக்கக்கூடிய இனிய சொற்களை உடையவள். அப்படிப்பட்ட பரிமள யாமலை பைங்கிளி, திவ்ய மனமுள்ள சாமளமான நிறத்தை உடைய
மேனியை உடைய கிளி போன்று அழகாக இருக்கக்கூடியவள். அப்படிப்பட்ட தன்னளிக்கென்று முன்னே உன்னுடைய குளிர்ந்த அருளை பெற வேண்டும் அப்படிங்கிறதுக்காக முன்னே பல கோடி தவங்கள் செய்வார். முன்ன இருந்த பிறவிகள்ல எல்லாம் எத்தனையோ எண்ணிலடங்காத தவங்களை எல்லாம் செய்திருக்கிறார்கள். அப்படி செய்த அந்த பாக்கியவான்கள் புண்ணியசாலிகள்லாம் மண்ணளிக்கும் செல்வமோ பெறுவர். இந்த உலகத்துல கிடைக்கிற ஐஸ்வர்யங்களை மாத்திரமாவா அடைவாவா? இல்லம்மா, அவெல்லாம் எப்படின்னா மதிவானவர்த்தம் வெண் அளிக்கும் செல்வம். மதிவானவர், மதின மதிக்கக்கூடிய மதிப்பிற்குடைய பெருமையுடைய வானவர்கள் இந்திராதி தேவர்கள் எல்லாம் வசிக்கின்ற விண் அளிக்கும் செல்வம் சொர்க்கலோகம் இருக்கு, அது தரக்கூடிய சங்கநிதி, பதுமநிதி, கல்பக விருட்சம், காமதேனு இப்படிப்பட்டவைகள்லாம் தரக்கூடிய அத்தனை செல்வங்களையும் அடைவார்கள் இல்லையா? அது மாத்திரமா அழியாமுக்தி வீடுமன்றோ அவளுக்கு கிடைக்கும். அழியாத, என்றும் அழியாத நிலையாக இருக்கக்கூடிய பிறப்பு இறப்புகள் எல்லாம் இல்லாத நல்ல சாயுஜ்ய பதவியும் அல்லவா அது தரும். அப்படி இனிமையாக இனிய குரலை உடைய சொற்களை உடைய விருந்து போல் இனிய சொற்களை கூறக்கூடிய உன்னுடைய திவ்ய பரிமள மேனியுடைய பச்சை கிளி போன்றவளே அம்பாளே, உன்னுடைய அருளுக்காக எத்தனை பேர் எவ்வளவு முன் ஜென்மத்துல பண்ண தபஸ் தெரியுமா? அப்படி தபஸ் பண்ணவாளுக்கு என்னென்ன கிடைக்கிறதுன்னு எல்லா பாக்கியங்களும் கிடைக்கிறது. அவ இந்த உலகத்துல மாத்திரமா சந்தோஷமா இருப்பா. இங்க மாத்திரம் இங்க கிடைக்கக்கூடிய பொருள்கள்லாம் நிலை இல்லையே. வாழ்க்கையும் நிலையில்லை, கிடைக்கக்கூடிய பொருள்களும் நிலையில்லை. ஆச்சாரியார் சொல்ற மாதிரி பிரம்ம சத்தியம், பரம்பொருள் ஒன்றுதான் சத்தியம், ஜெகத் மித்யான்னு சொல்றாரு இல்லையா? பாக்குறதெல்லாம் அழிவுடையது, நிலையற்றது. இத நம்பாதே. பெரியவா எல்லாருமே அதையத்தானே சொல்றா. ஏகமேவ நித்தியம், அந்த அம்பாளுடைய திருவடி மத்தம்தான் நித்தியம், மிச்சம் எல்லாம் அழியக்கூடியது சொல்றா இல்லையா? அப்படிப்பட்ட உன்னுடைய அடியார்களுக்கு இந்த உலகத்தில் இருக்க சுகங்களும் சௌக்கியங்களும் நற்பொருள்களும் மட்டும்தானா கிடைக்கும்? இல்லம்மா, தேவர்களால் ஆளப்படுகின்ற அந்த சொர்க்கலோகத்தில் இருக்கக்கூடிய சங்கநிதி, பதுமநிதி, கேட்டதையெல்லாம் கொடுக்கக்கூடிய கல்பக விருட்சம், எல்லாவற்றையும் அள்ளித்தரக்கூடிய காமதேனு, இவைகள் போதாது என்று உன்னுடைய அருளாலே என்னென்னலாம் நல்லதெல்லாம் கிடைக்குமா, நல்லதெல்லாம் தரும் அப்படின்னு பின்னாடி சொல்லப்பாரு. அப்படி நல்லவைகள் எல்லாவற்றையும் அள்ளித்தரக்கூடிய உன்னுடைய திருவிழி பார்வையினுடைய கட்டாட்சம் இருக்கும்போது எப்பேற்பட்ட நன்மைகள் எல்லாம் அவர்களுக்கு சேருங்கிறத சொல்லியா தெரியணும் அப்படின்னு இந்த இடத்துல சொல்றார். இப்படி ஒரு அருமையா இந்த ரெண்டு பாடல்களை நம்ம சேர்த்து பார்த்தோமே, அம்பாளுடைய பெருமை, அவளுடைய திருவடிகளை படிவதனாலே அடியார்களுக்கு அவளுடைய அருள் எப்படியெல்லாம் கருணை புரிகிறதுங்கிறத அழகா சொல்லிட்டே வர்றார். இப்ப லலிதா நாமத்திற்குடைய சில நாமாவடிகள் இந்த பாடல் எப்படி வருது அப்படிங்கறத இப்ப நம்ம பார்க்க போறோம். 64வது நாமாவளியில தேவ ரிஷி கண சங்காத ஸ்தூய மானாத்ம வைபவ, தேவர்கள் ரிஷிகள் இவர்களுடைய கூட்டங்களால் ஸ்தோத்திரம் செய்யப்பட்ட வைபவத்தை உடையவள் அப்படின்னு சொன்ன. வந்திப்பவர் உன்னை வானவர் தானவர் ஆனவர்கள் அப்படின்னு சொல்றத இந்த நாமாவளியில அப்படியே வந்துடுது பாருங்க. தேவ ரிஷி கண சங்காத ஸ்தூய மானாத்ம வைபவ, தேவர்கள் ரிஷிகள், தேவ ரிஷி கண சங்காத்த இவருடைய கூட்டத்துல ஸ்தோத்திரம் செய்யப்பட்ட வைபவத்தை உடையவர். ஸ்தூய மானாத்ம வைபவ, ஸ்தூயமான ஆத்ம வைபவ, துதிக்கப்பட்ட தன்னுடைய ஆத்ம வைபவம் பெருமையை உடையவள். ஹரிபிரம்மேந்திர சேவித்தா, அதுக்கு அடுத்ததாக சிந்திப்பவர் நற்று செய்முகர் நாரணர் சிந்தையுள்ளே பந்திப்பவர் அடியா பரமானந்த, இந்த மூணு பேரையும் பிரம்ம விஷ்ணு சிவா சொல்லியாச்சு இல்லையா? அததான் 297வது நாமாவளியில ஹரி பிரம்மேந்திர சேவிதா, விஷ்ணு பிரம்மா இந்திரன் முதல்வர்களால் முதலானவர்களாலே எப்பொழுதும் போற்றப்படுபவள், புகழப்படுபவள். சரி, இந்த அம்பாள் இப்பேற்பட்டவள் இந்த பூலோகத்துல தன்னை சந்தித்து தரிசனம் செய்யக்கூடிய அடியார்களுக்கு எப்படி எளிவளாக இந்த அருள் பண்ணுகிறார். அதுதான் கட்டாட்ச கிங்கரீபூத கமலா கோட்டி சேவிதா அப்படிங்கிறார். அம்பாளுடைய கருணையை கண்ட அடியார்கள் அவளவர் கருணாதரிங்கிதாட்சியாகவும் கருணாரச சாகரமாகவும் கருணாமிர்த்த சாகரமாகவும் காருண்ய விக்கிரகமாகவும் பார்க்கிறார்கள் இல்லையா? அதுதான் 596 நாமாவில 590ல கட்டாட்ச கிங்கரி பூத்த கமலா கோட்டி சேவித்தான். அம்பாள் கடைக்கண் பார்வை ஒரு பக்தன் மேல விழுந்துடுத்துன கோட்டிக்கணக்கான லட்சுமிகளும் அவனுக்கு பணிவிடை செய்து விடுவார்கள், எல்லா சௌபாகியங்களும் அவனுக்கு கேட்காமலே வந்து கிடைக்கும் அப்படின்ற மாதிரி இந்த நாமாவளியில் சொல்றது. சாந்திர கருணான்னு ரம்பாவை
எப்படி 197வது நாமாவளியில எதிர்பார்க்கிறத விட அதிகமான கருணை உடையவள் சாந்திர கருணா, சாந்திரானந்தாவபோதாத்மகம் அப்படின்னு நாராயணியத்தில் ஆரம்பிக்கிறது இல்லையா. சாந்திரான ரொம்ப அதிகமா, அளவுக்கு மிஞ்சிய, அளவிட முடியாத அப்படிப்பட்ட ஒரு கருணை அப்படின்றதுதான் சாந்திரா. கருணாரச சாகர, கருணை அப்படிங்கக்கூடிய அந்த ரசம் இருக்கே, அது நிறைந்த கடலாக அம்பாள் இருக்கலாம். 326வது நாமாவளி லலிதா சஹஸ்ரநாமத்துல அமிர்த கடல், மோட்ச ரூபமாக விளங்கக்கூடிய அமிர்த கடலாக இருக்கக்கூடிய அம்பாள் கருணாரச சாகரா. அவள் சிவனால் ஆராதிக்கப்பட்டவன்றதுக்கு ஹராராத்யா, சிவாராத்யான்னு வருது. ஹரி பிரம்மேந்திர வந்திதா அப்படின்னு இருக்கு நாமாவளி. க்ஷிப்ர பிரசாதினி அப்படின்னு ஒரு நாமாவளி, அது 869. இந்த க்ஷிப்ர பிரசாதினி அப்படின்னு சொன்னாக்க என்ன அர்த்தம்னா, உடனே அனுகிரகம் பண்றவ. அசீராத்து, உடனே ரொம்ப காலம்லாம் வேண்டாம், அம்மான்னு கூப்பிட்டுட்டாலே பாலழும் பிள்ளைக்கு நல்கின பேரருள் ஊர் சொன்னார் இல்லையா. அம்மான்னு கூப்பிட்டுட்டாலே எப்படி சாதாரண ஒரு குழந்தை அம்மான்னு கூப்பிட்ட உடனே தாயார் ஓடி வந்து கருணையை பொழிந்து அதுக்கு என்ன வேணுமோ அதை கவனிக்கிற மாதிரி நம்ம அபிராமி அன்னையும் அம்மா, தாயே, ஜெகதீஸ்வரி, பரமேஸ்வரி, அகிலாண்டேஸ்வரி, ராஜராஜேஸ்வரி அப்படின்னு எந்த நாமம் மனசுல தோன்றுதோ அதை சொல்லி நம்ம கூப்பிட்ட போது அந்த அம்பாள் ஓடி வந்து உடனேயே அனுகிரகம் பண்றாளாம். க்ஷிப்ர பிரசாதினி, க்ஷிப்ர பிரசாத தாயினி, சீக்கிரமாகவே அருள் செய்கிறார். ஏன் சீக்கிரமா செய்யறான்னு அவ எதையுமே எதிர்பார்த்து செய்யறதில்லையா. 992வது நாமாவளியில அம்பாள் லலிதா சஹஸ்ரநாமம் சொல்றது அவ்யாஜ கருணாமூர்த்தி, பட்சபாதம் இல்லாத கருணையே வடிவாக விளங்கக்கூடிய அந்த அம்பாள். அப்பேற்பட்ட அம்பாளை நாம எப்போதும் நாம் மனதுக்குள் நினைத்து ஆராதித்தோமானால் நமக்கு இம்மை மறுமை எல்லாவற்றுக்கும் நல்லதே அம்பாள் கொடுப்பாள் அப்படிங்கிறது இந்த பாடல்கள் 2ல இருந்து தெரியுது. இப்படிப்பட்ட அம்பாளை ஸ்தோத்திரம் பண்ணணும்னு சொன்னா, அவருடைய திருவடிகளை பற்றி ஆராதிக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொன்னா, அவருடைய குளிர்ந்த கருணையை பெறும் பொருட்டு நாம முற்பிறவிகளில் பல கோடி தவங்களை செய்திருந்தால்தான் இது நடக்கும் அப்படிங்கறத அபிராமி பட்டர் சொல்லும் போது, கூடவே அப்படிப்பட்ட அடியார்களுக்கு இந்த உலகத்துல என்னென்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லும் போது, அவளுக்கு இந்த உலகத்துல இருக்கக்கூடிய செல்வங்களும் சுகங்களும் சௌபாகியங்களும் மொத்தம்தானா கிடைக்கும்? இல்ல, தேவலோகத்தில் இருக்க அந்த தேவர்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய அத்தனையும் கிடைக்கும். அதோட இல்லாத பிறப்பு இறப்பு இல்லாத ஒரு சாயுஜ்ய பதமும் கிடைக்கும்ன்ற உறுதியாக சொல்கிறார். நாமும் அவர் சொன்ன வழியை பின்பற்றி அம்பாளுடைய கருணைக்கு பாத்திரமாக ஆகவுமாக. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருபியோ நம. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். உருவாய் அருவாய் உளதாய் இலதாய் மறுவாய் மலராய் மணியாய் ஒளியாய் கருவாய் உயிராய் கதியாய் விதியாய் குருவாய் வருவாய் அருள்வாய் குஹனே. காஞ்சி மகாபெரிவா சரித்திரத்தில் அவ யாத்திரையில ரொம்ப முக்கியமான கட்டம் 1944 வருஷம் காஞ்சிபுரத்தில் காமாட்சிக்கு கும்பாபிஷேகம் பண்ணினது. இதுக்கு முன்னால பங்காரு காமாட்சிக்கு தஞ்சாவூர்ல கும்பாபிஷேகம் பண்ணா அப்படின்னு பார்த்தோம். இப்போ மூலஸ்தானமான காஞ்சி காமாட்சிக்கு 1944 வருஷம் பிப்ரவரி மாசம் 7ஆம் தேதி வெகு விமரிசையா பெரியவா கும்பாபிஷேகம் பண்ணா. இந்த கும்பாபிஷேகத்துல இன்னொரு சிறப்பு என்ன அப்படின்னா, இந்த 44ஆம் வருஷம் கும்பாபிஷேகம் நடக்கிறதுக்கு முன்னால 100 வருஷத்துக்கு முன்னால காமாட்சி கும்பாபிஷேகம் நடந்தது. அதாவது 1840ஆம் வருஷம் பெரியவாளோட பராபர குரு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய 64வது பெரியவா, காஞ்சி காமகோடி பீடத்துல 64வது சுவாமிகளா இருந்தவர். அவரோட திருநாமம் ஸ்ரீமத் சந்திரசேகரேந்திர சரஸ்வதி அப்படிங்கிற திருநாமம். அவர் கும்பகோணத்துல சித்தியாயிருக்கார். வடகோடி பிருந்தாவனம் பெரியவா அப்படின்லாம் சொல்வா. அந்த ஆச்சாரியாள் காலத்துலதான் 1840ஆம் வருஷம் காமாட்சிக்கு கும்பாபிஷேகம் பண்ணினர். அதுக்கப்புறம் 100 வருஷம் அம்பாளு கும்பாபிஷேகமே இல்லை. உலகத்திலேயே ஒரு ஆச்சரியம், எவ்வளவு பிரசித்தமான கோவில், அம்பாளுக்கே ஒரு மூலஸ்தானம், ஸ்ரீவித்தைக்கே ஒரு ஆதாரமான க்ஷேத்திரம். அந்த காஞ்சியில 100 வருஷமா காமாட்சி கும்பாபிஷேகம் இல்லாத இருந்தது அப்படிங்கிறது ஒரு அதிசயம்தான். இதை பார்த்துட்டு தான் பெரியவா காசி யாத்திரை பண்ணிட்டு போறதே
இவ்வளவு நாள் ஆச்சு கும்பாபிஷேகம் பண்ணாத இருக்கு அப்படிங்கிற தாபத்தினால தான் அந்த திருப்பணியெல்லாம் ஆரம்பிச்சு வச்சுட்டு போக காசி யாத்திரையை பூர்த்தி பண்ணி இப்போ 1944 வருஷம் வந்து கும்பாபிஷேகத்துக்கு வந்தா. அந்த பராபர குரு கும்பாபிஷேகம் பண்ணினதே ஒரு அதிசயமான நிகழ்ச்சி தான். 1840 அவர் கும்பாபிஷேகம் பண்ணார் அப்படின்னு பார்த்தோம். அந்த கும்பாபிஷேகம் பண்ணணும் அப்படின்னு இந்த ஆச்சாரியர் காஞ்சிபுரம் வந்து ஏற்பாடு பண்ணினா, பாலாலயம் எல்லாம் பண்ணியாச்சு. பண்ணிவிட்டு இதுக்கு உண்டான பொருள் செலவு ஆகுமே, அந்த பணம்லாம் திரவியம்லாம் கலெக்ட் பண்ணணும், சேகரிக்கணும் அப்படிங்கிறதுனால இவ யாத்திரையெல்லாம் பண்ணிட்டு வந்து சென்னை மாநகரத்துக்கு வந்திருந்தா, மெட்ராஸ்க்கு வந்திருந்தா. அப்போ பிரிட்டிஷர்ஸ் ஆட்சியில இருந்தது. சென்னையில இப்போ கோட்டை அப்படின்னு சொல்றோம், இப்போ செக்ரட்டரியேட்லாம் இருக்கு. அந்த காலத்துல வெள்ளக்கார அங்க உள்ளுக்குள்ள இருந்தா, அது பெரிய காலனி மாதிரி உள்ளுக்குள்ள இருந்திருக்கு. அங்கதான் அந்த ஆச்சாரியாலும் தங்கி இருந்திருக்கா, கோட்டைக்குள்ளேயே தங்கி இருந்திருக்கா. பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் அவ்வளவு மரியாதையோட அவ்வளவு பாதுகாப்போட அவளுக்கு உபச்சாரம் எல்லாம் பண்ணிருக்கு அப்படின்னு தெரியுது. நமது தம்புச்செட்டி தெருவில் சங்கரமடம் இருக்கு. அதே மாதிரி இந்த பாரிஸ், அந்த காலத்துல மெட்ராஸ் அப்படின்னாலே இந்த பாரிஸ் அதை சுத்தின அந்த இடம்லாம் தான். அதுக்கப்புறம் மற்ற இடம்லாம் சின்ன சின்ன கிராமங்களா இருந்தது. அப்படி பட்டணத்துல வந்து அங்க இருந்தா, பட்டணம் அப்படின்னு சொல்ற வழக்கம் பிராச்சீனமா. அந்த பட்டணத்துல இந்த ஃபோர்ட்டுக்குள்ள, கோட்டைக்குள்ள அந்த ஆச்சாரியாலும் இருந்திருக்கா. இங்கேயே பல நாள் இருந்தா அந்த ஆச்சாரியாளுக்கு ஒரு நாளைக்கு திடீர்னு சொப்பனம். அந்த சொப்பனத்துல ஒரே பரட்ட தலையெல்லாம் விரிச்சு போட்டு ஒரு சுமங்கலி அம்மா வந்து என்ன பாலாலயம் பண்ணி வச்சுட்டு தலையில எண்ணெய் கூட தடவாத இன்னும் எத்தனை நாள் வச்சிருக்க போற அப்படின்னு மிரட்டுறாப்புல. யாருன்னா காமாட்சி. ஏன்னா இவர் காஞ்சிபுரத்துல காமாட்சியை பாலாலயம் பண்ணிவிட்டு கும்பாபிஷேகத்துக்கு வேலைக்காக ஏற்பாடெல்லாம் பண்ணிவிட்டு இங்க பணம் வேணும், திரவியம் வேணுங்கிறதுக்காக தானே இங்க கலெக்ஷனுக்காக வந்திருக்கா. அப்படி வந்த இடத்துல தாமசம் ஆயிடுத்து. அது அம்பாளுக்கு தங்களை என்ன பாலாலயம் பண்ணி வச்சிருந்தா தினம் அபிஷேகம் பண்ண முடியாது, எண்ணெய் சாத்த முடியாது, அபிஷேகம் பண்ண முடியாது. ஏதோ சங்கிரமா அந்த பாலாலயம் பண்ண இடத்துல பூஜை தான் இருக்கும், மூலஸ்தானம் அப்படியே தான் இருக்கும். அது காமாட்சிக்கு பொறுக்காத இந்த ஆச்சாரியாள்கிட்ட சொப்பனத்துல வந்து தலைவிரி கோலமா வந்து செம்பட்டையோட வந்து ஜடாமுடியோட வந்து, எத்தனை நாளைக்கு இன்னும் எனக்கு தலையில எண்ணெய் தடவாத, எனக்கு குளிப்பாட்டாத, எனக்கு ஒண்ணும் பண்ணாத வச்சிருக்க போறார் அப்படின்னு அந்த அம்மா கேட்கிறாப்புல. அம்பாள் கேட்கிறா. இவர் சொல்றார், இல்ல உனக்கு கும்பாபிஷேகத்துக்காக தானே வச்சிருக்கேன், நான் அதுக்கு உண்டான திரவியங்கள் வேணும்னு தானே இங்க வந்திருக்கேன் அப்படின்னா. அதுக்கு அம்பாள் சொல்றா, கும்பாபிஷேகத்துக்கு உனக்கு பணம் வேணும்னா இங்க வந்து கேட்பியா, எங்கிட்ட கேட்டா நான் கொடுக்க மாட்டேன் அப்படின்னு அம்பாள் சொல்றா. அப்படின்னா அந்த 64வது ஆச்சாரியர்கள் எப்பேற்பட்ட தபஸ்விகளா இருந்திருக்கணும். அம்பாள் பிரத்யட்சமா வந்து அப்படி சொல்றாப்புல, உனக்கு கும்பாபிஷேகத்துக்கு வேணும்னா பணம் வேணும்னா என்னென்ன பிரார்த்தனை பண்ண எங்கிட்டனா கேட்கணும், நான் கொடுக்காத உனக்கு யாரு கொடுப்பா, என்ன அண்ணில யாரால கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்ல, அவர் உடனே தூக்கி வாரி போட்டுன்னு ஏந்துட்டார். தப்புதான், நான் மனுஷால நம்பிண்டு மனுஷால்கிட்டேந்து திரவியங்களை சேகரிச்சு நான் உனக்கு பண்ணணும்னு நினைச்சது பெரிய தோஷம்தான், என்னோட அஜ்ஞானம், அப்படி பண்ணிட்டேன், மன்னிச்சுக்கோமா. இன்னுமே ஒரு க்ஷணம் இந்த கும்பாபிஷேகத்துக்கு பணம் வேணும்னு யார்கிட்டையும் போய் நான் கையேந்து நிற்க மாட்டேன், கேட்க மாட்டேன், யாரையும் நம்ப மாட்டேன் அப்படின்னு என்ன பண்ணா, இது வெடிகாரத்தால 3 மணி வாக்குல சொப்பனம். அந்த நிமிஷமே சொப்பனம் கலைஞ்சோடனே இந்த ஆச்சாரியால் முழிச்சு நுட்டா. உடனே என்ன பண்ணா, கூட இருக்கிறவெல்லாம் கூப்பிட்டா மடத்துல, இந்த நிமிஷமே நம்ம காஞ்சிபுரத்துக்கு கிளம்புறோம், இப்ப போகணும் அப்படின்னு விட்டா. அப்படியே தவிக்கிறா. அந்த ஆச்சாரியோட தவிப்பை அதையும் பார்த்தா எல்லாருக்கும் என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. இதுவோ கோட்டைக்குள்ள இருக்கா. அந்த கோட்டையில பார்த்தேன்னா அந்த காலத்துல வழியெல்லாம் கதவெல்லாம் போட்டு அதெல்லாம் அடைச்சி வச்சிடுவா. ராவேளையில அந்த கதவெல்லாம் சாத்திடுவா, ஏன்னா பாதுகாப்புக்காக. அப்புறம் கார்த்தால தான் இந்த டயத்துக்கு மேலதான் திறக்கிறது அப்படின்லாம் ஒரு சம்பிரதாயம் வச்சுருக்கா. அதுவும் வெள்ளைக்கார கேட்கவே வேண்டாம், ஸ்ட்ரிக்டா அந்த பஞ்சுவாலிட்டி அப்படிதான் இருப்பா. இவரானா இப்பயே போகணும், 3 மணிக்கு 3:30 மணிக்கே கிளம்பி நம்ம வெளியில போகணும் அப்படின்னா வெளியில கோட்டை கதவை தாண்டின்னு வர முடியாது, என்ன பண்றது. அப்புறம் இந்த ஆச்சாரியாளோட உத்தரவுனால அதிகாரிகள்லாம் போய் பார்த்து எல்லாரும் சொல்ல, மடத்திற்கு சொல்ல, அந்த வெள்ளைக்காரெல்லாம் பயந்து போயிட்டா. பயந்து போய் அம்பாள் இப்படி வந்து உத்தரவு பண்ணிருக்கா, ஆச்சாரியால் கிளம்பணும்னு உடனேயே கதவெல்லாம் திறக்க சொல்லி கதவை திறந்து அவளை வழி அனுப்பிச்சு வச்சா அப்படின்னு சொல்ற வழக்கம். அந்த ஹிஸ்டரியில கோட்டை சரித்திரத்துல இப்படி ஒரு அன்டயத்துல ஒருத்தருக்காக கதவை திறந்தது, அதுவும் வெள்ளைக்காரா கதவை திறந்தா அப்படின்னா இந்த காஞ்சிகாம கோடி பீடாதிபதிகளுக்காகத்தான் அப்படின்னு. அப்படி இல்ல, அவ எல்லாருமே ஒரு பக்தி ஸ்ரத்த செலுத்துறாப்புலதான் இந்த காமகோடி பீடாதிபதிகளா அப்படி மகா தபஸ்விகளா இருந்திருக்கா. இன்னி வரைக்கும் அப்படித்தான் அது ஜொலிச்சுன்னு வருது. அப்படி அந்த ஆச்சாரியால் உடனே திருப்பி காஞ்சிபுரத்துக்கு வர
எப்படி வந்தது, எங்கேருந்து வந்ததுன்னு தெரியல. இத்தனை நாள் இவர் இங்க வந்து கரெக்ஷனுக்கு மெட்ராஸ்ல வந்து இத்தனை யாத்திரையெல்லாம் பண்ணியும் கிடைக்காத ஐஸ்வர்யம் இப்படி அம்பாளோட உத்தரவை ஆனோடனே நேர காஞ்சிபுரம் போய் அம்பாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ண, நான் பண்ணின தப்பு மன்னிச்சுக்கோ, நீ தான் கும்பாபிஷேகத்தை நடத்தி வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்ல, வெகு விமர்சையா எங்கேருந்தோ திரவியங்கள்லாம் சேர்ந்து 1840 கும்பாபிஷேகம் பண்ணா பெரியவாளோட பராபர குரு, அந்த 64வது பெரியவா. அப்படிதான் நடந்திருக்கு. அதே மாதிரி அந்த காமாட்சியோட லீல, காமாட்சியோட பிரபாவம் இந்த மாதிரி கும்பாபிஷேகங்கள் மூலியமாலாம் வெளிப்படுறது. 1840 அப்படி வந்து அம்பாள் உத்தரவு பண்ண இல்லையா. இப்ப 1944 பெரியவா கும்பாபிஷேகம்ன்றதே காமாட்சி என்ன லீல பண்ணினா காமாட்சியோட பிரபாவம் என்னன்னு அதையும் பார்க்கலாம். பெரியவா யாத்திரை பண்ணிட்டு 1944 ஜனவரி மாசம் 27 காஞ்சிபுரத்துக்கு வந்தா. பிப்ரவரி மாசம் 7 கும்பாபிஷேகம் நடக்க போறது. பெரியவா ஜனவரி 27 வந்திருக்கா. நடுப்புற 10 நாள் முழுக்க இருக்கு. அப்படி 27 ஜனவரி 27 காஞ்சிபுரம் வந்த பெரியவா கோவில்ல ஒர்க்கெல்லாம் சரியா முடிஞ்சு கொடுத்தா கும்பாபிஷேகத்துக்கு யாகசாலை ஆரம்பிக்கணும், கும்பாபிஷேக காரியெல்லாம் பார்க்கணுமே அப்படிங்கிறதுனால வந்து இப்படி சூப்பர்வைஸ் பண்ணி பார்த்துட்டே இருந்தா. அப்படி பார்த்துட்டு இருக்கிறது அந்த விமானத்தை பார்த்தா அம்பாளோட விமானம் செப்பு தகடு பல பாலிஷ் போட்டு பொருத்தப்பட்டிருந்தது. பெரியவா கிட்ட தங்க விமானம்னு கேள்விப்பட்டிருக்கோம், எப்படி செப்பு விமானம் வந்தது அப்படின்னா உடனே அதிகாரிகள்லாம் சொன்னா, இல்ல இது தங்க விமானமா தான் இருந்தது. எப்படி தங்க விமானமா இருந்தது அப்படின்னா, விஜயநகர சாம்ராஜ்ய சக்கரவர்த்தி ஹரிஹரராயன் அப்படிங்கிற ராஜா, அந்த ஹரிஹரராயன்கிற மகாராஜா 1392 இந்த காஞ்சி காமாட்சியோட விமானத்துக்கு தங்கத்தால தகடு போட்டு தங்கரேக்கு வேஞ்சு கும்பாபிஷேகம் பண்ணின்னு தான் கல்வெட்டுல சொல்றது. அது ஆர்கியலாஜிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட்ல இந்த கல்வெட்டுலாம் இருக்கு. 1392 விஜயநகர சாம்ராஜ்யாதிபதி ஹரிஹரராயன் விமானம் பண்ணி அம்பாளுக்கு கும்பாபிஷேகம் பண்ணான் அப்படின்னு இருக்கு. 1392 கும்பாபிஷேகம் நடந்தது. அதுக்கப்புறம் பல நாள் ஆயிட்டதுனால 1540 அந்த ஆச்சாரியால் பண்றதே அதையும் திருப்பி தங்க விமானமாதம் பண்ணி கும்பாபிஷேகம் பண்ணி இருக்கா. இப்ப 100 வருஷம் ஆயிட்டதுனால இந்த தங்கரேக்கெல்லாம் போயிடுத்து, அழிஞ்சு போயிடுத்து, கரைஞ்சு போயிடுத்து. அதை திருப்பி அதுக்கு தங்கரே கொடுக்கணும் அப்படின்னா ஒரு விமானத்துக்கு தங்கரே கொடுக்குற அளவுக்கு 1944 அந்த சமயத்துல பொருள் வசதி இல்லை. அதனால நிர்வாகஸ்தர்லாம் என்ன பண்ணினா, இத்தனா பெரிய விமானத்துக்கு தங்க ரே கொடுக்கணும்னா இப்ப முடியாது. 100 வருஷம் கழிச்சு கும்பாபிஷேகம் பண்றோம், முதல்ல கும்பாபிஷேகம் ஆயிட்டோம், அதுக்கப்புறம் எப்போ பிரமேயம் வருதோ நமக்கு காசு பணம் வருதோ அப்ப தங்கரை கொடுத்துக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு தீர்மானத்துல அந்த பழைய தகடை எடுத்து அந்த கோல்டு ரேக் எல்லாம் போனதை அடியில செப்பு தகடு கொடுத்து அது மேல தானே கோல்டு ரேக் கொடுப்பா. அந்த செப்பை மட்டும் நல்லா பாலிஷ் பண்ணி செப்பு தகடை பிக்ஸ் பண்ணிட்டா. இது செப்பு விமானமா ஆயிடுது. பெரிய உடனே சொன்னா, இல்ல அதை கழட்டி எடு அப்படின்ட்டா. இந்த விமானத்துக்கு போடணும் இந்த கவச்சத்தெல்லாம் கழட்டி எடுக்க சொல்லிட்டா. பெரியவா உட்கார்ந்து இருக்கா. பின்னால பிரகாரத்துல ஜனங்கள்லாம் வந்தவா எல்லாரும் தரிசனத்துக்கு பார்த்து நிற்கிறா. பெரியவா திருப்பி சொல்றா, இல்ல நாமளே 100 வருஷத்துக்கு அப்புறம் கும்பாபிஷேகம் பண்றோம். அப்படி பண்றதே செப்பு விமானமா இருந்தது தங்க விமானமா பண்ணினாக்க பரவாயில்ல. ஆனா தங்க விமானமா இருந்ததை செப்பு விமானமா பண்ணோம்னா ரொம்ப மனசு தாபமா இருக்கு. அதனால எப்படியான இதை தங்க விமானமாவே பண்ணி திருப்பி கும்பாபிஷேகம் பண்ணிட்டா தேவையில்லை. அடுத்த கும்பாபிஷேகம் எப்ப பண்ண முடியுமோ எதுமோ தெரியாது. அதனால நம்ம பண்றதே இதை முதல்ல இருந்தாப்பிலையானு பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை தங்க விமானமா பண்ணா தேவையில்லை, தங்க ரேக்கே கொடுத்துட்டா தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கா. நிர்வாகத்துல சொன்னா இப்ப எப்படி தங்க ரேக்கை கொடுக்க முடியும், காசி யாத்திரை எல்லாம் வேற போயிட்டு வந்திருக்கு, பொருட்செலவெல்லாம் ஆயிருக்கு, இந்த வசதி இல்லை அப்படின்னு சொல்ல பதிவானம்னா அந்த நகைக்கடைக்காரெல்லாம் அழிச்சுன்னு வர சொல்லிட்டா. அவள்லாம் அழிச்சுன்னு வந்து எல்லாத்தையும் கேட்டா, இந்த விமானத்துக்கு இந்த பிளேட்டுக்கெல்லாம் மெல்லீசா தங்க ரேக்கு கொடுக்கணும்னா எத்தனை பவுன் ஆகும் ஒரு எஸ்டிமேட் சொல்லுங்க அப்படின்னு. அவ எல்லாருமா நீலாகலாம் எல்லாத்தையும் அளந்து பார்த்துட்டு இத்தனை பவுன் வேணும் அப்படின்னு சொன்னா. 100 பவுனுக்கு மேல வேணும் அது சொன்னா அப்பா அத்தனை பவுன் வேணுமா, இப்ப எங்க போறது அப்படின்னா. உடனே மேனேஜரும் சொன்னேன், நான் அதுக்கு தான் முன்னாலே சொன்னேன், இதுக்கு கழட்டி எடுத்துட்டு இனிமே எஸ்டிமேட்டை கேட்டுட்டு அது முடியாதுன்னு சொல்லுவானே, இப்ப நம்மளால தங்க விமானம் பண்ற அளவுக்கு வசதி இல்லைன்னு தானே சொன்னோம் அப்படின்னா. பெரியவா இல்ல என்ன முடியும் தெரியல வருத்தமா இருக்கு இப்படியே சொல்லிட்டு இருக்கா. அப்படி சொல்லிட்டே இருக்கிறதே சங்கீத மேத மகாவித்வான் மகாராஜபுரம் விஸ்வநாத் ஐயர் பெரியவா தரிசனத்துக்கு வந்தார்.
அவர் மடத்துக்கு வந்தாரு, பெரியவாங்கல்ல காமாட்சி கோயிலுக்கு வந்திருக்கா அப்படின்னு உடனே தரிசனத்துக்கு வந்தார். வந்தோடனே விஸ்வநாத பெரியவா விசாரிச்சுன்னு பேசிண்டா. பேசிட்டு உடனே பெரியவா சொன்னா, எனக்கே மனசு ரொம்ப தாபமா இருக்கு. என்ன அம்பாளுக்கு கும்பாபிஷேகம் பண்றோம், 100 வருஷத்துக்கு அப்புறம் பண்றோம். அப்படி இருந்தது முன்னால தங்க விமானமா இருந்தது, இப்போ தங்க விமானமா பண்ண முடியலையேன்னு தாபமா இருக்கு. எனக்கு என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. அதனால எனக்கு மனசுக்கு கொஞ்சம் சந்தோஷமா இருக்கட்டும், சாந்தி வரட்டும். அதனால நீ ஏதானும் பாடு, அம்பாள் மேல பாடு அப்படின்னு சொன்னான். எப்பொழுதுமே நமக்கு மருந்து என்ன, நம்மளோட கவலையெல்லாம் மறக்கிறதுக்கு சங்கீதம் தானே பெரிய மருந்து. அதனால நீ சங்கீதத்துல கானமழை மொழி அப்படின்னு அவர் சொல்ல, மகாராஜபுரம் உருகி பாடினர். அம்பாள் மேல கீர்த்தனங்கள்லாம் பாடுற பெரியவாளும் அப்படியே ஆனந்தமா லயிச்சுன்னு வந்தா. எல்லா கூட்டம் அப்படியே சைலண்டா நின்று கேட்டு இருக்கு. அப்படியே தெய்வீகமா இருக்கு அந்த சூழ்நிலையே. அப்படி அவர் பாடி முடிச்சோன்னு பெரியவா சொன்னா, அப்பா எனக்கு ரொம்ப மனசு விசாரமா இருந்தது. அன்னும் பாட்டை கேட்டோன்னு சாந்தி அடைஞ்சாப்புல இருக்கு, கொஞ்சம் நிம்மதியா இருக்கு அப்படி எல்லாம் சொல்லிட்டு, உனக்கு ஆச்சாரியால் பண்ண கனகதாராஸ்தவம் தெரியுமோ? அவர் சொன்னார், தெரியும், இருந்தா கூட யாரும் கூட சொன்னாக்க கொஞ்சம் தடகாத ஒரு யாரோ உங்களுக்கு தெரியுமான்னு தெரியும். உன்னை அடுத்தவா எனக்கு தெரியும், எனக்கு தெரியும், உனக்கு தெரியும்னு எல்லாரும் சொல்ல ஆரம்பிச்சுட்டா. ஏன்னா கனகதாராஸ்தவங்கிறது ரொம்ப பிரசித்தமானதாச்சு, எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சதாச்சு. எங்க சொல்லுங்கோ அப்படின்னா, அங்கம் ஹரேஹே உலகபூஷன் ஆசிரியந்தி அப்படின்னு மகாராஜ விஸ்வநாதர் எல்லாருமே சேர்ந்து கனகதாராஸ்தவத்தை சொல்றா. பெரியவா கண்ணமோடு விஷாத உட்கார்ந்துருக்கா. அப்படியே அமானுஷ்யமா ஆழ்ந்த தியானம் அப்படியே உட்கார்ந்துட்டு இருக்கா. அப்படி உட்கார்ந்துக்கிட்டே என்ன அதிசயம் அப்படின்னா, கனகதாராஸ்தவம் சொல்லிகிட்டே இருக்கிறதே முடிகிற சமயத்துல இங்க தரிசனத்துக்கு வந்த லேடிஸ் பொருளாக எல்லாரும் கூட சத்தியம் மகிமையா உடனே இந்த தட்டோட அந்த நகைக்கடைக்காரர்கள்லாம் கொடுத்தா. இதுல எத்தனை பவுன் இருக்குன்னு பாருங்க, இதை வச்சுண்டு இதுக்கு எத்தனை வருமோ அந்த தங்கரை கொடுங்க அப்படின்னு சொல்ல, அதுல இன்னொரு ஆச்சரியம் என்னன்னா, அவ முதல்ல எவ்வளவு எஸ்டிமேட் சொன்னாலோ அத்தனையே சேர்ந்துருந்தது. உதாரணத்துக்கு அவ 100 பவுன் வேணும்னா இந்த தட்டுல விழுந்ததும் 100 பவுனா இருந்தது. அப்படின்னா உட்கார்ந்த இடத்துல சத்திய சங்கல்பம். அவ அம்பாளுக்கு ஸ்வர்ண விமானம் தான் பண்ணி கும்பாபிஷேகம் பண்றதுன்னு தீர்மானம் பண்ணிட்டாள்னா அது எப்படி நடக்கும், எங்கேருந்து வரும், ஒருத்தராலையும் சொல்ல முடியாது. அப்பேற்பட்ட தபஸ்வி, அப்பேற்பட்ட மகான் தெரியவா. அப்படி அத்தனை ஸ்வர்ணமும் சேர முதல்லயே சொன்னேன், நடுப்புற 10 நாள் தான் இருக்குன்னு. ஒரு 10 நாள்ல அட்லீஸ்ட் 2 நாள் முன்னாலேயானும் யாகசாலையெல்லாம் ஆரம்பிக்கணும். அதையும் விடுங்கோ, நடுப்புற 1 வாரம் தான் முழுக்க இருக்கும். 1 வாரத்துல ஒரு தங்க விமானம் தயார் பண்ண முடியுமா? நமக்கு ஒரு மோதிரம் பண்ணணும், வளையல் பண்ணணும், அப்படி சங்கிலி பண்ணணும்னா கூட 10 நாள் 15 நாள் கடையில சொல்றா. ஆனா ஒரு தங்க விமானம் பண்றது 1 வாரத்துக்குள்ள பெரியவா தங்க விமானம் உட்கார்ந்த இடத்துல இருந்தே அத்தனை பவுனையும் கலெக்ஷன் ஆகி தங்க விமானம் ரெடி ஆகி அந்த 1944 வருஷம் பிப்ரவரி மாசம் கும்பாபிஷேகம் நடந்துடுத்து.
இப்படி இல்லாம அதிசயம் எங்க நடக்கும், யார்கிட்ட நடக்கும், எங்க பார்க்க முடியும்? இதெல்லாம் நாம ஒன்றும் படிச்சு கிடிச்சு இல்லை, பார்த்தது, கண்ணெதிர்க்க பார்த்தது, அவ சொன்னது, அவ எழுதி வச்சது. அப்படித்தான் ஒரு அதிசய கும்பாபிஷேகம் நடந்திருக்கு. இதுல இருந்தே தெரியுது 1840 பெரியவாளோட பராபர குரு கும்பாபிஷேகம் பண்றதையும் அம்பாள் நீ காசி பணத்துக்காக என்னை விட்டுட்டு எங்க தேடிட்டு போற வான்னு சொல்லி உடனேயே அத்தனை திரவியங்களும் கொடுத்து கும்பாபிஷேகம் பண்ணான்னு முன்னால இருக்கிற சரித்திரம் சொல்றது. அதை நிரூபணம் பண்றாப்புல இப்பவும் 1944 வருஷமும் அதே மாதிரியே ஒரு நிமிஷத்துல உட்கார்ந்த இடத்துல சொர்ணமா கொட்டி ஸ்வர்ண விமானம் தயாராகி கும்பாபிஷேகம் நடந்திருக்கு. அப்படின்னா இது காமாட்சியோட பெருமையும் காமிக்கிறது, அந்த காமாட்சியோட ஸ்வரூபமான பெரியவாளோட பிரபாவத்தையும் நமக்கு உணர்த்துறது. இப்படித்தான் பெரியவா யாத்திரையில போற இடங்கள் எல்லாம் எத்தனையோ நடந்திருக்கு, எவ்வளவோ அதிசயங்கள், எத்தனையோ லீலைகள். அதுக்கப்புறம் காஞ்சிபுரத்துக்கு பக்கத்துல அம்பின்னு ஒரு கிராமம், கீழம்பி அப்படின்னு சொல்லுவா. இப்போ அம்பிகாபுரம் அப்படின்னு அந்த ஊருக்கு பேரு. அந்த ஊர்ல இருக்கிற சுவாமி பேர் அம்பிகாபதீஸ்வரர் அப்படின்னு பேரு. இந்த கிராமத்தை 11ஆம் நூற்றாண்டுல இருந்த சோழராஜன் விஜயகண்ட கோபாலன் அப்படிங்கிற சோழராஜா அத காஞ்சி காமகோடி பீடாதிபதிகளுக்கு தானமா கொடுத்ததா ரெக்கார்டு சொல்றது, செப்பேடு சொல்றது. அன்னியிலேந்து அந்த கிராமம் காஞ்சி காமகோடி பீடத்தோட கிராமமா இருந்திருக்கு. அதுல காமகோடி பீடத்துல 60வது பீடாதிபதிகளா இருந்தவர், அதாவது கோவிந்தபுரத்துல இருக்காரு போதேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள், அவரோட சிஷ்யர் அத்வைதாத்ம பிரகாஷேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள் அப்படின்னு அவரோட திருநாமம். அந்த ஆச்சாரியால் சித்தியான ஸ்தலம் அது. இன்னைக்கும் அந்த இடத்துல சன்னியாசி மேடு அப்படின்னு சொல்றா, ஒரு வயலுக்கு நடுப்புற ஒரு மேடா இருக்கு. அந்த இடத்துல இந்த ஆச்சாரியாலோட சமாதி இருக்கு. அப்படி காஞ்சி காமகோடி பீடத்தோட இந்த கிராமம் அம்பிங்கிற கிராமம் ரொம்ப தொடர்புடையதா இருக்கு. இந்த அம்பிக்கு இன்னொரு பெருமை என்ன அப்படின்னா, பெரியவாளோட ஆராய்ச்சியில தெரியறது, இன்னும் பல அறிஞர்கள்லாம் அதை ரொம்ப நியாயமா இருக்கு அப்படின்னு ஒத்துக்கிறா. தமிழ்ல கம்பராமாயணம் பண்ணின புலவர்ல தலை சிறந்தவர் கம்பர். அந்த கம்பரோட ஊர் எதுவா இருக்கும் அப்படின்னா, பொதுவா நாம தஞ்சாவூர் ஜில்லால தேழந்தூர் அப்படி எல்லாம் சொல்றோம். ஆனால் பெரியவாளோட அபிப்பிராயம் என்னன்னா, இவர் இந்த அம்பிங்கிற ஊரை சேர்ந்தவரா இருக்கணும் அப்படின்னு சரித்திர ஆராய்ச்சியாளர்கள்லாம் சில பேர்லாம் இதை ஒத்துக்கிறா. காரணம், அவரோட பேர் கம்பன்னு இருக்கு. கம்பன் அப்படின்னாலே ஒண்ணும் இல்லை, ஏகம்பர் அப்படின்னு காஞ்சிபுரத்துல இருக்கிற ஏகாம்பரேஸ்வரர் அப்படிங்கிறோம். இந்த ஏகாம்பரேஸ்வரரைத்தான் தமிழ்ல கம்பன் கம்பன் அப்படிங்கிற ஏகம்பன் ஏகம்பன் அப்படின்லாம் நமக்கு தேவாரத்திலேருந்து எல்லாத்துலயுமே வருது. கம்பா நதிங்கிற நதி பாயறதுனாலேயே இதுக்கு கம்பநாடுன்னே பேரு. கம்பங்கிற நதி பாயறதுனால கம்பநாடுன்னு பேரு. கம்பரை சொல்றதையே கம்பநாட்டாழ்வார் அப்படிங்கிற. கம்பநாடுனாலே இந்த காஞ்சிபுரத்துல இருக்கிற இந்த இடம் தான். இந்த காஞ்சிபுரத்திலே ஏகாம்பரேஸ்வரம் 5 கிலோமீட்டர்ல தான் இருக்கு இந்த அம்பிங்கிற கிராமமும். இது சாட்சி நம்பர் 2, கம்பநாட்டாழ்வார்னு சொல்றதுனாலே இவர் இந்த பக்கத்தை சேர்ந்தவரா இருக்கணும்னு. 3வது, கம்பரோட பிள்ளைக்கு பேர் அம்பிகாபதினு பேரு. எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் அம்பிகாபதினு. இந்த கீழம்பியில இருக்கிற சுவாமி பேர் அம்பிகாபதீஸ்வரர் அப்படின்னு முன்னமே பார்த்தோம். தன்னோட ஊர்ல இருக்கிற சுவாமி பேரை தான் நம்ம குழந்தைகளுக்கு வைக்கிறதுங்கிறது நமக்கு அநேகமா இன்னி வரைக்கும் ஒரு சம்பிரதாயமா இருந்துட்டு வந்திருக்கு. அதே ஒட்டி தான் போல இருக்கு கம்பரும் தன்னோட பிள்ளைக்கு தன்னோட ஊர்ல இருக்கிற சுவாமியான அம்பிகாபதீஸ்வரர் அப்படிங்கிற பேரை அம்பிகாபதி அப்படின்னு வச்சார் அப்படிங்கிறது ஒண்ணு. இந்த பாயிண்ட் எல்லாம் சொல்ற. அதுக்கு மேல தொண்டை நாடு சான்றோர் உரைத்து அப்படின்னு ஒரு பழமொழி. தொண்டை நாட்டுல தான் சான்றோர்கள் அறிஞர்கள்லாம் நிரம்பி இருந்தா அப்படின்னு. அதாவது சோழ நாட்டுக்கு சோறு உடைத்துன்னு சிறப்பு, பாண்டிய நாட்டுக்கு முத்துடைத்து சிறப்பு, இப்படி சேர நாடு வேழம் உடைத்து சிறப்பு மாதிரி இந்த தொண்டை நாடு அறிஞர்கள் நிரம்பினது, சான்றோர் உடைத்து அப்படின்னு சொல்லப்பட்டது. அப்படி இருந்ததுனால்தான், அறிஞர்கள் நிரம்பின பூமியா இருந்ததுனால்தான், பிரதேசமா இருந்ததுனால்தான் கல்வியில் சிறந்த காஞ்சி, கல்வியில் கரை கண்ட காஞ்சி அப்படின்லாம் நமக்கு இலக்கியங்கள்லாம் வருது. காஞ்சின்னாலே அறிஞர்கள் நிறைந்தது, வித்வான்கள் நிறைந்தது, பண்டிதர்கள் நிறைந்தது அப்படின்லாம் சொல்றோம். அதாவது கடிகாஸ்தானம் அப்படின்னு யூனிவர்சிட்டி எல்லாம் கூட இருந்திருக்கு அது காஞ்சிபுரத்துல. அதை ஒட்டித்தான் பிற்காலத்துல காஞ்சி காமகோடி பீடாதிபதிகள் ஜெயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள்
ஏனாத்தூருங்கிற இடத்துல பெரியவாளோட பேர்லயே பெரியவா ஆசைப்பட்டா. அங்க ஏதோ பூர்வத்துல கடிகாஸ்தானம்லாம் இருந்திருக்கு, யூனிவர்சிட்டி இருந்திருக்கு. அதே மாதிரியே திருப்பி இந்த காஞ்சிபுரம் அதோட புத்தி பிரகாசத்துக்கு அறிவுக்கு சிறந்து விளங்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட அவளோட சிஷ்யாளான ஜெயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள் அந்த ஏனாத்தூர்ல பெரியவா பேர்லயே ஒரு சந்திரசேகரேந்திர சரஸ்வதி விஸ்வ மகாவித்யாலயா அப்படின்னு யூனிவர்சிட்டியும் ஸ்தாபிதம் பண்ணிக்கா. அதுதான் கடிகாஸ்தானம் அப்படின்னு. பெரிய பிரம்மாண்டமான லைப்ரரி இருக்கு, எல்லாம் அங்க இருக்கு. இதுக்கு சொல்றேன், இந்த கடிகாஸ்தானம் முதற்கொண்டு யூனிவர்சிட்டி முதற்கொண்டு இருக்கிற அளவுக்கு இந்த காஞ்சிங்கிறது ஒரு காலத்துல புராண ரீதியாகவும் வரலாறு ரீதியாகவும் பிரசித்தமா இருந்திருக்கு. அதோட மட்டும் இல்ல, இன்னும் மற்ற மதத்தை பார்த்தீங்கன்னா சமண மதம் முதலான மதங்கள்லாம் கூட இந்த காஞ்சியை ரொம்ப முக்கியமா வச்சிருந்திருக்கு, அறிஞர்கள்லாம் இருந்திருக்கா. அப்படி இருந்ததுனாலேயே தான் ஆதிசங்கர பகவத் பாதாளும் இந்த காரணத்தெல்லாம் உத்தேசிச்சு சர்வஜ்ஞ பீடத்தை இந்த காஞ்சிபுரத்துல தான் ஸ்தாபிதம் பண்ணி சர்வஜ்ஞ பீட்டாரோகணம் பண்ணினா அப்படிங்கிறது எவ்வளவு பொருத்தமா இருக்கு அப்படிங்கிறது எல்லாருமே தெரிஞ்சுக்கலாம். இப்படி ஆச்சாரியாலும் சர்வஜ்ஞ பீடாரோகணம் ஸ்தாபிதம் பண்றதுக்கும் இந்த தொண்டை நாடு தான் முக்கியமான ஸ்தலமா இருந்திருக்கு, மோட்சபுரியில ஒன்னா இருந்திருக்கு. இத்தனை சிறப்பெல்லாம் இருக்கு. இதெல்லாம் வச்சுட்டு தான் இந்த அம்பிகாபுரம், இந்த அம்பிகாபதீஸ்வரை இதெல்லாம் வச்சுட்டு கம்பருக்கும் இந்த இடமா இருந்திருக்கலாம். அப்புறம் அவ மைக்ரேட் ஆகி அந்த பக்கம் எங்கேயானு போயிருக்கலாம் அப்படின்னு பெரியவா சொல்ற. அதனால கம்பரும் இந்த தொண்டை நாட்டை சேர்ந்தவர் தான், காஞ்சிபுரத்தை சேர்ந்தவர் தான் அப்படின்னு பெரியவா சொல்லிக்கிறார். ஏன்னா பெரிய பெருமைன்னா எதுவா இருந்தாலும் ஒரு அறிஞர் இருந்தான்னா ஒரு மேதாவி இருந்தான்னா அவ ஊரை சேர்ந்தவா அப்படின்னா அந்த பிரதேசத்துக்கு ஒரு பெருமை தானே. அப்படி இப்படி இதெல்லாம் பெரியவாளோட ஆராய்ச்சியில ஒண்ணு, ரொம்ப அபூர்வமான ஆராய்ச்சி ஒண்ணு. இப்படி யாத்திரை தொடர்றது. பெரியவா சரணம். இந்த நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி எதிர்வரும் திங்கட்கிழமை அன்று இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். நீத்தல் விண்ணப்பம். ஆனை வெம்போரிற் குருந்து ஊரெனப் புலனால் அலைப்புண்டேனை எந்தாய் விட்டுடுதி கண்டாய் வினையேன் மனத்து தேனையும் பாலையும் கண்ணலையும் அமுதத்தையும் ஒத்து ஊனையும் என்பினையும் உருக்கானின்ற உண்மையனே உண்மையனே திருநீற்றை தூளித்து ஒளிமிளிரும் வெண்மையனே விட்டுடுதி கண்டாய் மெய் அடியவர்கட்கு அண்மையனே என்றும் சேயாய் பிறர்க்கு அரிதற்கு அரிதாம் பெண்மையனே தொன்மை ஆண்மையனே அலிப்பெற்றியனே பெற்றது கொண்டு பிழையே பெருக்கி சுருக்கும் அன்பின் வெற்றடியேனை விடுதி கண்டாய் விடிலோ கெடுவேன் மற்றடியேன் தன்னை தாங்குனர் இல்லை என் வாழ்முதலே உற்றடியேன் மிக தேறி நின்றேன் எனக்கு உள்ளவனே
உள்ளனவே நிற்க இல்லன செய்யும் மையல் துழனீ வெள்ளநல்லேனை விடுதி கண்டாய் வியன்மா தடக்கை பொள்ளல் நல் வேழத்துரியாய் புலன் நின் கட்போதல் ஒட்டாம் போதலொட்டா மிள்ளனவே மொய்க்கும் நெய்க்குடம் தன்னை எறும்பனவே எறும்பிடை நாம் கூழன புலனால் அரிப்புண்டு அலந்த வெறும் தமியேனை விடுதி கண்டாய் வெய்ய கூற்று ஒடுங்க உருங்கடிப்போதவையே உணர்வுற்றவர் உம்பரும்பர் பெரும் பதமே அடியார் பெயராத பெருமையனே பெருநீரறச் சிறுமீன் துவண்டு ஆங்கு நினை பிரிந்த வெறு நீர்மையேனை விடுதி கண்டாயே நினை பிரிந்த வெறு நீர்மையேனை விடுதி கண்டாய் வியன் கங்கை பொங்கி வருநீர் மடுவுள் மலை சிறு தோணி வடிவின் கங்கை பொங்கி வருநீர் மடுவுள் மலைச் சிறு தோணி வடிவின் வெள்ளை குறுநீர் மதிபொதியும் சடைவான கொழுமணியே கொழுமணியேர் நகையார் கொங்கை குன்று இடைச் சென்று குன்றி விழும் அடியேனை விடுதி கண்டாய் அடியேனை விழும் அடியேனை விடுதி கண்டாய் மெய் முழுதும் கம்பித் தழும் அடியாரிடை ஆர்த்து வைத்து ஆட்கொண்டருளி என்னைக் கழுமணியே ஆர்த்து வைத்து ஆட்கொண்டு அருளி என்னை
கழுமணியே இன்னும் காட்டு கண்டாய் நின் புலன்கழலே காட்டு கண்டாய் நின் புலன்கழலே புலன்கள் திகைப்பிக்க யானும் திகைத்து இங்கு ஓர் பொய்நெறிக்கே விளங்குகின்றேனை விடுதி கண்டாய் விண்ணும் மண்ணும் எல்லாம் கலங்க முன்னீர் நஞ்சு அமுது செய்தாய் கருணாகரனே நஞ்சு அமுது செய்தாய் கருணாகரனே துலங்குகின்றேன் அடியே உடையாய் என் தொழுகுலமே குலம் களைந்தாய் களைந்தாய் என்னை குலம் களைந்தாய் களைந்தாய் என்னை குற்றம் கொற்றச்சிலையாம் குலம் களைந்தாய் களைந்தாய் என்னை குற்றங் கொற்றச்சிலையாம் விலங்கல் எந்தாய் விலங்கல் எந்தாய் விட்டிடுதே கண்டாய் பொன்னில் மின்னு கொன்றை அலங்கல் அந்தாமரை மேனி அலங்கல் அந்தாமரை மேனி அப்பா ஒப்பிலாதவனே அப்பா அலங்கல் அந்தாமரை மேனி அப்பா ஒப்பிலாதவனே மலங்கள் ஐந்தால் மலங்கள் ஐந்தார் சுழல்வன் மலங்கள் ஐந்தார் சுழல்வன் மலங்கள் ஐந்தார் சுழல்வன் தயிரில் பொறு மத்துறவே தயிரில் பொறு மத்துறவே மத்துரு தன் தயிரின் புலன் தீக்கதுவக் கலங்கி
துருவேனை விடுதி கண்டாய் வெண் தலைமிலைச்சி குத்து உருபோதும் இலைந்து குடறு நெடுமாலைச் சுற்றி தத்துரு நீருடன் ஆரச் செஞ்சாந்து அணி நீருடன் ஆரச் சாந்து அணி சச்சயனே திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். மூன்றங்கிலங்கு நயனத்தன் மூவாத வாந்தங்கு தேவர்களும் காணாமலர் அடிகள் தேன் தங்கு தித்தித்து அமுதூரி தான் தெளிந்தங்கு ஊந்தங்கு நின்றூருக்கும் உத்தர கோசமங்கை போந்தங்கு இடை மருது பாடி குலமஞ்சை போன்றங்கு அனநடையீர் பொன்னூசலாடாமோ போன்றங்கு அனநடையீர் பொன்னூசலாடாமோ. திருச்சிற்றம்பலம். கஞ்சிவல காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே. கஞ்சிவல காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே. குரு சந்திரசேகரரே உறங்கிடுவீர்களே உறங்கிடுவீர்களே. ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே. 68 பீட்டபதி காலே. ஏழுலகும் பூப்பவரே காப்பவரே கடப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீர்களே. அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே. முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே. முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே. நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே.
நித்திரை கொள்காரே. பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.